अंदर इन्वेस्टिगेशन टीमां जिहड़ियां लगातार डटियां होईयां तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां दे अंदर और डैड बॉडीज़ जिहड़ियां हैगियां ओह निकाल लित्तियां गईयां ने उन्हां नूं लुधियाना दे सिविल हॉस्पिटल विच पोस्टमार्टम वास्ते भेज दित्तियां गईयां ने क्योंकि लगभग 2 दिन पहलां ही इन्हां बजुर्गों का जोड़ा वा कतल कर दिता गया सीगा और 2 दिन बाद जोड़े गुआढ़ी होंगे ने उन्हां दे थ्रू पता लगता वा। इस करके तुसीं देख सकते हो तस्वीरां लाइव तस्वीरां इलाके दे विच दहशत दा माहौल हुणे ही लैके गए ने हुणे ही लैके गए भाजी 7:30 बजे ते आके बरसां रोज गुरुद्वारे जांदा है परसों दा शाम ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਬਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਜਿਆ। गगन असी क्राइम सीन के अंदर जाके दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर जाके लाइव दिखा रहे हैं अंदर जाके दिखाने की कोशिश करांगे असीं तुहानूं तुसीं देख सकते हो कि अंदर इसी जगह ते इसी कमरे दे अंदर गगन इस दे अंदर तीनों लाशां मिलियां ने और तीनों जी आ दरवाजा लग्या सी इत्थे कुंडी फसी हुई सी और इस घर दे विच गैस सिलेंडर जिहड़ा वा उस नूं खुला कर छड्डिया गया सीगा। तुसीं देख सकदे हो कि इस दी स्मैल ना आवे इस करके भी इस नूं गैस नूं खुला छड्डिया होया सीगा तां और दूसरे पासे हुण पुलिस जिहड़ी है अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है अंदर हर पासे फोरेंसिक दी जिहड़ी टीमां ओह लगियां होईयां ने। इस घर नूं असीं दिखाउण दी कोशिश करांगे तुहानूं कि इस घर दी छत दे उत्ते असीं जाके असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करांगे ताकि तुहानूं असीं पूरा समझा सकीए किस तरीके नाल क्योंकि इस घर दे तुसीं देख सकदे हो कि इस घर दे उपरला हिस्सा असीं तुहानूं दिखा रहे हैं ताकि एक आइडिया लग सके कि कोई अगर जी अंदर कोई कातिल जिहड़े अंदर एंटर होए ने किस तरीके हो सकते हैं। एक दीवार जिहड़ी हैगी तुसीं देख सकदे हो गगन तुसीं देख सकते हो इधर इस साइड ये जिहड़ी दीवार हैगी है ये थोड़ी छोटी हैगी है इस नूं टप के कोई भी शख्स अंदर एंटर हो सकता और पौड़ी के जरिए। सर आप यहीं रहते हो कितनी देर से रहते हो? 3 साल हो गया हमें। कोई आपके यहाँ कोई लोग यहाँ इधर आ सकते हैं? आपको लगता है कि इधर छत से कूद कर आ सकते हैं यहाँ पे? हमारा तो लोग ही रहता है नीचे। अच्छा लोग ही है आपके छत भी आगे मिली हुई है? हाँ मिली हुई है। कितने घर हैं ऐसे आप आपस में जुड़े हुए हैं? 3 घर हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों की छतों से एक दूसरे की छत पे जा सकते हैं? जा सकते हैं बिल्कुल। गगन तुसी देख सकते हो नाल दे जिहड़े गुआढ़ी हैगे आ उन्हां नाल असीं गल कीती है उन्हां ने साफ तौर ते कहना वा कि 3 घर इस घर दे नाल 3 घर जिहड़े हैगे ने वो आपस में जुड़े हुए ने उन्हां दी छतां तो कोई भी शख्स इस घर दे विच किसी भी घर दे विच एंटर हो सकदा वा और इस घर दे विच जिहड़ा वा कतल होया सीगा और असीं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और गली के अंदर जो दहशत का माहौल बनाया लोग इकट्ठे हुए हैं। थानू हुण असीं उपर एक तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुसीं देख सकते हो जिस घर के असीं उपर हैगे हैं उस घर के एक पासे गली चलती है तो दूजे पासे भी गली चलती है और इस घर के बिल्कुल सामने जिहड़ी है पीर की समाध हैगी है जिहड़ी कि अमूमन चलती रहती है और कल बीते दिन वीरवार सीगा वीरवार के दिन पीरां दी समाध उत्ते लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं तो इस करके तुसीं उत्थों अंदाज़ा लगा सकते हो कि इत्थे हजूम होने के बावजूद भी अगर कल के दिन इत्थे वारदात को अंजाम दिता गया सी तो किवें दिता गया होगा पर जिहड़े इन्वेस्टिगेशन टीम हैगी है उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जिहड़ी डैड बॉडीज़ की कंडीशनस हैगियां उन्होंने देख के ये लगता वा आइडिया लगता वा कि 2 दिन पुरानी हैगी है। 2 दिन पुरानी डेड बॉडीज ने रोहित और लगातार वो हर पक्षों तुहानूं एक तस्वीर दिखा रहे गगन तुहानूं एक तस्वीर दिखा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की एक टीम हैगे ने वो इस दीवार नूं टप के दूजे पासे गए ने तुसीं देख सकते हो कि और जिहड़े उपर होर किराएदार हैगे ने क्योंकि नाल दे मकान दे विच उपरली जगह ते किराएदार रहिंदे ने जिस दे नाल असीं थोड़ी देर पहलां भी गल कीती सी हुण पुलिस उन्हां नूं पुछ रहे ने तुसीं देख सकते हो पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन दे यह सिविल वर्दी दे विच मुलाजम हैगे ने जिहड़े इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस घर का जिहड़ा डायग्राम हैगा असीं तुहानूं पूरा समझा दिता वा। इस दीवार दे उत्ते
इस ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਐਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ बिल्कुल रोहित बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਤਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿਰਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਾਤਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਧੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲੈਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਟਕਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਸਮੈਲ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੌਕਾਏ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁੱਟਖੋ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਤਿਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਲੋਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਟੱਪ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਈ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੇਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਤਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।